वाहिगुरु के बख्शे हुए उद्यम सदका, अकाल पुरख की असीस सदका सानू रोज़ गुरु की गल करन दा, सुनन दा, समझन दा समा मिलता है। सतगुरु जी आप बख्शिश करके उद्यम बख्शते हैं और जिन्होंने उद्यम बख्शते हैं वो गुरु की गल करते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं और कोशिश होती है कि जीवन के भी उन्होंने गुणों को धारण करिए कि गुरु महाराज ने सानू दसे हैं। पिछले हफ्ते क्योंकि फ्राइडे असी फिलोसफी का या इतिहास का एक सबजैक्ट रखा हुआ है। पहला प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी ने गुरु अर्जन देव महाराज की जीवनी और शहादत के उत्ते लैक्चर किए सन। पूरे विस्तार के नाल आप जी ने सानू उस इतिहास के उत्ते चानना पाया सी। उस तो बाद फिलोसफी का विषय लिया सी जो बड़ा अहम जिहा विषय है और बड़ा औखा सबजैक्ट भी है, समझण की भी बड़ी लोड़ है। ये सबजैक्ट है कर्म ते हुक्म का सिद्धांत। गुरमुख ने ये बारे अपने की विचार दिते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ और गुरमत की कर्म फिलोसफी इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ है। ਉਹ गुरमत की कर्म फिलोसफी जो पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ विचार ਕੀਤੀ ਸੀ शुक्रवार ਨੂੰ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ जो साडे नाल इस विषय को निभाने लिए शामिल होए हुए हैं, जो लगातार क्लास भी रोज़ हाज़री भरते हैं। उन्होंने बेनती की सी, उन्होंने पिछले हफ्ते सानू बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी की गल कर ली असी उन्हों का मत की कहता है तो साडे मत विच कर्म के बारे में की फिलोसफी है, की सिद्धांत है। सिखिज्म विच कर्म का संबंध हुक्म के नाल बहुत ज़्यादा है, इस करके इनू असी कर्म हुक्म सिद्धांत का नाम जिहड़ा को दिता है। अज इस विषय को अगे तोड़दे होया वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी जो साडे विच शामिल हैं, उन्होंने बेनती कर रहा हाँ कि इसे विषय को अज अगे चलाउण ते अज सानू गुरमत के अंदर की गुरमत का सिद्धांत है, गुरमत अंदर हुक्म का की सिद्धांत है, ये कुछ विचार साडे नाल साझियां करन ताकि सानू भी कर्मां बारे आम तौर पर भुलेखे पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये फिलोसफिकल जिहा विषय को समझण लई समा भी चाहिए और सिद्धांत का क्लीयर होना बड़ा जरूरी है। जब तक गुरमत का सिद्धांत क्लीयर नहीं होता कर्म फिलोसफी समझ नहीं आ सकती। इस करके ये विषय असीं चुनिया सी। ये विषय अज प्रभ कीर्तन सिंह जी गुरमत के अंदर कर्म हुक्म सिद्धांत का की संकल्प है तो आप जी नाल साझा करनगे। उन्होंने बेनती कर रहा हाँ कि वो क्लास की आरंभता करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है आओ सब तो पहला जिवें कि साडा नियम है पहला मूल मंत्र गुर मंत्र का जाप करिए, फिर आपां क्लास शुरू करांगे जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਜੋ ਧਰਮ 6 ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਮਤ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਮ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਰੀਡ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੁੱਲ, ਜਾਤੀ, ਸਥਾਨ, ਭਾਗ, ਕਈ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਯੋਗ ਮਤ ਅਗਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਿਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭੁਲਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਚਕ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਨੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬਤ ਪਰਵਾਣਾ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਸਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ, ਜੋ ਕਮਾਵਨ ਸੋਈ ਭੋਗ, ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਮਾਇਆ ਧੰਦ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਭਵਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਦਾਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾਤਾ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾਤਾ ਦੀਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਭਾਣੈ ਜਾਏ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਭਾਣੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਲ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ, ਸੂਖ ਦੁਖ ਮੁਕਤ ਜੋਨ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਮ ਫਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਪਇਐ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟਿਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਭਲਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, हे ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਗ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਕੱਟਣ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ, ਪਇਐ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ, ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਊ, ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟਤ ਕੋਊ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕਛ ਦੋਊ ਬਾਰਾ, ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਮਤ ਇਹ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਮੋਹ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਦ ਰਤਾ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਦੂਜੈ ਭਰਮਿਤਾ, ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਮਕਾਲ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾ ਧੁਰ ਪਾਇਓਨ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਿਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਮਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵਰੀਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਵਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 11-12 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਹਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤੇ ਜੀ ਲਿਖੀ ਸਿਰਕਾਰ, ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵਗ ਸਾਰ। ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਹਨ ਜੋ
ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ हे ਭਗਵਾਨ, हे ਈਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੈਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਓ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਨ, ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਸਾਡੀ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫਤਵਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਹਨ, 84 ਦਾਸਨ 84 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਝਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਫੈਲ ਕਰਮ ਧਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਹਉਮੈ ਫੈਲ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰੈ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੈ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੈ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਮਹਾਨ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੰਢ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੈ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਸੱਚੈ, ਛੁਟਸ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣੇ। ਛੁੱਟੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਾ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਚ ਕਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਠੀ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਥੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਯਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਿਹਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ, ਨਦਰ ਕਰਮ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਜੋ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਤ, ਕੁਲ, ਵਿਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ
ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ, ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਠਨ ਯੋਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 0.5% 1% ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਸਨਾਤਨ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਤੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ। ਤੋ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਬੜਾ ਮੋਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ। ਤੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਲਾਈਡ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਅਗਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ।
ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਦੇਵੀ ਇਲਾਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਇਲਾਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।